press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children. So in the previous class we were studying about the topic maps. There we have seen what is map. Map is a representation of a earth surface or a part of a earth surface on any flat surface with a definite scale, right? So we have known what is map, and a book which contains collection of or a set of maps is known as a atlas. Then also we have studied different types of map. There are three types of map. One is physical map, that is a map which represent the physical features of a earth surface. They may be either mountains or hills or river valleys, etc., or plateau, plains, anything. So the map which represent these kind, they are known as a physical map. Then the second one is political map. What is political map? A map which represent any city, town, village or anything like borders between the two countries or a country itself. That map is known as a political map. And also we have seen another map, that is thematical map. Thematical map means a map which represent a specific information or which is based on a specific theme. What are the specific information? It may be a forest area covered or industrial area or the rainfall distribution, anything. So the map which are based on some certain information, though they are called as a what? They are called as a thematical map. So that we have seen in the previous class. Now we are going to see about the components of map. What are the important components of a map? So we are going to see the first component of a map, that is distance. So the first component of a map is distance. Okay, so here maps are the drawings which reduce the entire world or a part of it on a sheet of paper. So these maps, they are drawings, they will help to reduce the entire world on a flat surface or a flat paper. Maps ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ maps ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರನೇ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, we will reduce the size and we will write on a paper. ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು, ತುಂಬ ಭೂಮಿದು ವಿಸ್ತಾರ ತುಂಬ ಇದೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಈಗ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಅಂತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವಿಲೇಜ್ಗಳ ನಡುವೆ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್
to reduced scales. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಕೇಲ್ನ, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. Okay, what we will do? We will reduce the distance and we will write. But the distance which we have reduced, that should be correct because it should appear like the real distance between the two cities. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಲೇಜಸ್ ನಡುವೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಲೇಜಸ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ನ. It can be possible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground. So here with this map what we are going to do, we will represent a large distance on a ground into a small distance on a sheet of paper. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜಸ್, 2 ವಿಲೇಜಸ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ and the distance shown up on the map. So what is scale? Here scale is the ratio between the actual distance on ground to a distance on a ground and a distance shown on the map. So scale is, what is scale? It is a measurement, right? So now how we can define this? The scale is a ratio between the actual distance on the ground to the distance shown on the map. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಈಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ and your home is 10 kilometer. So there is a school, this is a school and this is your home. Okay, so
From here to here distance is 10 kilometer. So from the school to your home distance is 10 kilometers. Okay. Then if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on a map will show 5 kilometers on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter equals to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. So, what they have given? Your school is here and there is your home, and in between them there is a 10 kilometers of distance. But they have told you to write the map of your school and your home. So, what you will do? You cannot take a long paper about the 10 kilometers, right? So, what we will do? We will reduce this distance. We will take on the map, there will be a boxes for 1 centimeters, right? So, there what we will do? Okay. This is the sheet of paper and we are drawing a map here. So, this is the school, okay. So, this is the school and this is your home, that is 10 kilometers difference, but we have drawn here. How that is possible? By reducing the scale. How we have reduced the scale? We will see here. See, here this is the school and this is your home. From here to here it is 10 kilometers. So, what we will do? We will take 1 centimeter distance from here and we will represent that 1 centimeter as a 5 kilometer. Then from here to here second centimeter, that is 2 centimeter. So, again 1 centimeter equals to 5 kilometers. So, including them it forms a 10 kilometers. So, we will write here scale 1 centimeter equals to 10 kilometer, 5 kilometer. Now, we can easily represent any position with the help of this scale and we can easily calculate the distance with the help of this scale. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ಎರಡರ ನಡುವೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಪೂರ್ತಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಬರೆದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ. ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಥರ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದನ್ನು ಅದನ್ನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗಂದರೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಅದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್. So with the help of that scale, what we can do? We can calculate any distance of between any two villages or a school and a home.
ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ 2 ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 2 ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ 2 ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. See how we'll write the scale. So this is one home and this is another home. My scale, I have given the scale 1 centimeter equals to 10 kilometers. So 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಸೊ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ದಿನಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗೋದು. ಆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎನಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್? ಸ್ಕೇಲ್ it is a reduced form of a distance, or it is a measurement of a distance which is represented in a reduced form. Okay, now so we have known about the distance. Distance is a component of a map, and in that we have known about the scale. When large areas like 2 continents or the countries are to be shown on a paper, then we'll use the small scale. For example, 5 centimeter on the map shows the 500 kilometer of the ground. This is called as a small scale map. When a smaller area like your village or a town is to be shown on a paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter. On the map shows 500 meter only on the ground. It is called as a large scale map. Large scale maps give more information than the small scale map. So they have given you a small scale map and the large scale map. What is the small scale map and the large scale map? So what they will do, 5 centimeter on the map, it shows a 500 meters only on the ground. Okay, see, if we want to represent any 2 big countries, then the distance between 2 countries will be very large. So what we will do, we'll take a small scale. That means for 5 centimeters we take 500 kilometers. So this is very small one, 5 centimeter. For this 5 centimeter
we are taking the 500 kilometers, and that scale is known as a small scale map. And if we want to represent any town or your village, then we'll take a large scale, that is 5 centimeter. On the map shows 500 meters only on the ground. Okay. What is that? Okay. So what we will do, if we want to represent a village or a town, then what we will do, we'll take a large scale example, that is 5 centimeter. There in between the 5 centimeter we can fully represent 500 kilometer. That is for 1 centimeter 100 kilometer, for second centimeter that is 100, the third centimeter that is 100, like this will represent. So what we will do, we will use the large scale map for the small villages, and we use the small scale map for the big countries. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಪ್ಪ, ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿದೆ, 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು, ಈಗ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ದು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಪ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಅದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೀಗ ಮ್ಯಾಪು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಇದಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 1600 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ 16,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ತಗೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, 0ನ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಾ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಾ, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, 5, 6 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಣ್ಣ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ನ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಅದರ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಮತ್ತು ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೀಪಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ map. So till now we have seen distance. It is a component of a map. Here distance between two countries can be stated in terms of what? Distance between two countries can be stated in terms of reduced distance, that is scale. Okay, with the help of the scale we can represent any two cities on a map. Now so the distance is over, and in the next class we are going to see about the direction. Till then you should understand the distance. I think so. I feel some complication to explain about the distance. I don't know you guys have understood it or not. If you have any doubt, then you can ask me. I will say it clearly. Okay, thank you.